Myself Sunita KB, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, Government First Grade College for Women, Davanagere. I welcome all you for this session. Here I am going to discuss regarding the alteration of share capital in case of a internal reconstruction. Internal reconstruction, as we have all been understood, that is the reconstruction of the existing company by making certain changes into the capital. That is, alteration of capital is a very important stage or the step regarding the internal reconstruction. Alteration of share capital can be carried out as the provisions of sections 94, 95 and 97 of the Companies Act of 1956. In case of a limited company, if authorized by articles of association, in such a case, the such companies can go for altering its capital. In such case, approval of court is not necessary. If it is the company is authorized by the articles of association relating to the alteration of capital, in that circumstance, the court approval is not necessary. It can be made by passing the ordinary resolution in the AGM of the company. Company AGM ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ association, that is a very important point. Then alteration of capital can be made in any one of the following ways. ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ alteration of capitalನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. First one, increase of share capital by issue of new shares. That is, existing capital, if it is not enough to meet its obligations or enough to continue its business, then the company can go for issuing the new shares for the purpose of rising or for increasing its existing share capital. That is the one way. Then the second one is consolidation of the existing shares into the shares of large denominations. That means changing the face value of the shares. That is, ಈಗ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರನ್ನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ into the shares of large denominations. ದೊಡ್ಡ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ನ ಬೆಲೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇರುವಂಥ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Then the subdivision of the existing shares into the shares of smaller denomination. That means, if the face value of the shares is 100 rupees, if the company would like to divide it into shares of rupees 50 each, in that circumstance, this situation is going to be called as subdivision of the existing shares. ಇರುವಂಥ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ 25 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. It all depends the company what the requirement is there. That is the very important thing. Then the one more way, that is the conversion of fully paid up shares into the stock and vice versa. That means the company is having a right, the company is having a provision to convert the fully paid up shares into stock, and even the stocks can be converted into shares. This is also contributes for alteration of share capital. Then cancellation of the unissued shares. That means the company has been authorized to issue a certain number of shares, but the company has issued some share of out of that particular authorized number it has issued, but there are some unissued shares. Those shares can be cancelled as a part of alteration of share capital. These are all some of the ways through which the internal reconstruction will take place by altering or by bringing changes into the share capital. Then let me look into the journal entries. What are all required to be passed in case of internal reconstruction. First one is increase of share capital. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ: ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಯ ಶೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10,000 ಶೇರುಗಳಿದ್ವು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು, 1 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 1,000 ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 100, ಬಟ್ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಶೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1,000 ಶೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶೇರುಗಳ ಮುಖಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,00,000 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಆ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 10,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶೇರ್ನ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಯರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ 1,000 shares of rupees 100 each into 1,000 equity shares of rupees 10 each. That is the situation. Then the fourth important way, that is the conversion of shares into stock and vice versa. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ, ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಷೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡದಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.